കരൂർ ദുരന്തത്തിന് ശേഷമുള്ള TVKയുടെ ആദ്യ പൊതുപരിപാടി ഈറോഡിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ വിജയ് പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുന്നു. അതിലേക്ക് முன்னோடியாயிருந்தார். பவானி ஆத்துல அவர் அதிகமான தண்ணி அணை கட்டி தேக்கி தண்ணீர் வறட்சியான பகுதிகளுக்கு அனுப்பினார். ஆனா இன்னைக்கு இவ்வளவு நவீன வசதிகள் இருந்தோம், இவ்வளவு சயின்ஸ் வளர்ச்சிகள் இருந்தோம், இவ்வளவு டெக்னாலஜி வளர்ச்சிகள் இருந்தோம், அவங்க வாக்குறுதியில் ஒன்று கொடுத்தாங்கல்ல, பவானி நொய்யலாறு அமராவதி 6 இணைப்பு திட்டத்துக்கு ஒரு துரும்ப கூட கிள்ளி போடல. வாக்குறுதி நம்பர் 103 சொன்னாங்களே, செஞ்சாங்களா? சரி, இதாவது ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் வைங்க. ஆறுகளை சுத்தப்படுத்த பல்லாயிரம் கோடி நிதி ஒதுக்குவோம், தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஆறுகளை சுத்தப்படுத்துவோம்னு சொன்னாங்களே, செஞ்சாங்களா? ஆனா ஆத்து மணலை கொள்ளையடிக்கிறதுல மட்டும் வேலையை கரெக்டா செய்வாங்க. இதை நான் ஏன் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன்னா, மக்களே நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். கொஞ்சம் மசந்தா மற்ற மாவட்டங்கள்ல மணல் காணாம போன மாதிரி, மலைகள் காணாம போன மாதிரி, நம்ம மாவட்டத்தில் தனி வளத்தை கொடுத்த செம்மண்ணும் காணாம போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு மக்களே. நம்ம மண்ணுக்கும் நம்ம ஆத்துக்கும் நம்ம விவசாயிக்கும் தான் இந்த மோசமான நிலைமை. அதனால ஏதாவது தொழில் செஞ்சு பிழைக்கலாம்னு பார்த்தா அதுக்கும் எங்க விடுறாங்க. தொழில்னு பார்த்தா 30% நெசவாளர்களுக்கு கூலி பாக்கி. அரசாங்கம் நம்ம நெசவாளர்கள் கிட்ட இருந்து கொள்முதல் செய்த வேட்டி சேலைக்கான கூலியை கூட போராடித்தான் வாங்க வேண்டியதா இருக்குது. அது சலுகையோ உதவியோ நலத்திட்டமோ கிடைக்காது. நம்ம உழைப்புக்கான ஊதியம், நம்மளோட உரிமை, அதுக்கே போராட வேண்டிய நிலையில தான் இந்த அரசாங்கம் நம்மளை வச்சிருக்கு. நல்லா பார்த்துக்கங்க மக்களே, உரிமைக்கு குரல் கொடுத்தவங்க தான் இவங்க. சிறு குறு தொழில்கள் பீக் அவர்ஸ் சார்ஜ்னு கரண்ட்டுக்கு அநியாய விலை வச்சு அதையும் செய்ய விடாம நம்மளை முடக்கிடுறாங்க. அந்த பீக் அவர்ஸ் சார்ஜ் கொள்ளையால எத்தனை வருஷமா எவ்வளவு பேர் பாதிக்கப்படுறோம், எவ்வளவு தொழில்கள் பாதிக்கப்படுது. நாமளும் கத்துறோம், போராடுறோம், கோரிக்கை வைக்கிறோம். எதையாவது இவங்க கண்டுக்கிறாங்களா? கொஞ்சம் யோசிங்க. ஏன் கண்டுக்க மாட்டேன்றாங்கன்னு கொஞ்சம் யோசிங்க. அப்பதாங்க பிரைவேட்ல அதிக விலைக்கு கரண்ட் வாங்க முடியும், அதுக்கு டெண்டர் விட முடியும். அப்படி டெண்டர் விட்ட மேட்டர்ல எல்லாம் என்ன நடக்கும்னு உங்களுக்கும் தெரியும், எனக்கும் தெரியும், நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். இந்த மாதிரி ஈரோடுல மட்டும் இல்ல, எந்த மாவட்டத்துக்கு போனாலும் பிரச்சனைகள் மேல பிரச்சனைகள் தான். அதையெல்லாம் தீக்கிறதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கூட சொல்லாம இதுல வேற பெருமையா மாடல் அரசுங்கிறது இல்ல. நான் கேட்கிறேன், கூச்சமா இல்ல? വിജയ് സംസാരിക്കുകയാണ്. വിശദാംശങ്ങളുമായി ഫൈസൽ അസീസ് ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ ചേരുകയാണ്. ഫൈസൽ, കരൂരിലെ ദുരന്തത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു പൊതുപരിപാടി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ശേഷം ഇത്രയും വിപുലമായ ഒരു പരിപാടി ആദ്യമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം നടത്തുന്നത്. പ്രത്യേക സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഈ പരിപാടിക്ക് ഉണ്ടാകും. എന്താണ് വിജയ് പറയുന്നത്? നൗഫൽ, 41 പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ കരൂർ ദുരന്തത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് വിജയ് ഒരു പൊതുപരിപാടി നടത്തുന്നത്. ഇതിനു മുമ്പ് പുതുച്ചേരിയിൽ ഒരു കോളേജ് ക്യാമ്പസിൽ ഒരു പൊതുപരിപാടി നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികളുമായ ഒരു സംവാദമായിരുന്നു അത്. അതിനുശേഷമാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു പരിപാടി, കരൂർ ദുരന്തത്തിന് ശേഷം വലിയൊരു പരിപാടി ഈറോഡിലെ വിജയമംഗലയിൽ നടക്കുന്നത്. വിജയ് പ്രധാനമായും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ തന്നെയാണ്, അതായത് സ്റ്റാലിൻ സർക്കാരിനെ തന്നെയാണ് കടന്നാക്രമിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ അവസാനം നമ്മൾ കേട്ടതുപോലെ, അതായത് ഈറോഡിൽ മാത്രമല്ല, ഈ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഏത് മേഖലയിൽ പോയാലും വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നമാണ്. അത് പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നില്ല, അത് പരിഹരിക്കാൻ ഒരു ഉപാധികളും കാണുന്നില്ല എന്നൊക്കെ രീതിയിലുള്ള വലിയ രീതിയിലുള്ള വിമർശനം തന്നെയാണ് സ്റ്റാലിൻ സർക്കാരിനെതിരെ ഈ വിജയ് ഉന്നയിക്കുന്നൊരു സാഹചര്യമുള്ളത്. ഏതായാലും 84ഓളം ഉപാധികളോടെയാണ് പോലീസ് വിജയ്ക്ക് ഈ പരിപാടി നടത്താൻ ഒരു അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. മാത്രമല്ല 50,000 രൂപയുടെ ബോണ്ടും കെട്ടിവെക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം കൂടി പോലീസ് നൽകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. വിജയമംഗലയിലെ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപമുള്ള വിജയമംഗല അമ്മൻ കോവിലിന്റെ
65 ഏക്കറോളം വരുന്ന ഭൂമിയിലാണ് ഇപ്പോൾ വിജയ്ക്ക് പരിപാടി നടത്താൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഈ 84 ഉപാധികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും ക്രമസമാധാനം, അതുപോലെ ഈ ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ, മാത്രമല്ല ഈ പരിപാടി നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അനുവദിച്ച ഭൂമി എങ്ങനെയായിരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ ശേഷം തിരിച്ച് വൃത്തിയാക്കി നൽകുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ പോലീസ് പ്രധാനമായും വിജയ്ക്ക് മുന്നിൽ, ഈ തമിഴക വെട്ടിക്കഴകത്തിന് മുന്നിൽ അനുമതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും 25,000-ഓളം പേരാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് എന്നാണ് ഔദ്യോഗികമായ വിവരം ലഭിക്കുന്നത്. ഏതായാലും പരിപാടി ഇപ്പോൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിജയ് പ്രസംഗിക്കുകയാണ്. പ്രധാനമായും ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാലിൻ സർക്കാരിനെ കടന്നാക്രമിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇതിനു മുമ്പ് നടത്തിയ ഈ പോണ്ടിച്ചേരിയിലെ ഈ ക്യാമ്പസുകളിൽ നടത്തിയ ഈ ഒരു ചർച്ചയിലും, അതായത് വിദ്യാർത്ഥികളുമായി നടത്തിയ ക്യാമ്പസിൽ നടത്തിയ 2,000-ഓളം പേർക്ക് മാത്രം പ്രവേശനമുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു പരിപാടിയിലും അദ്ദേഹം സ്റ്റാലിനെ കടന്നാക്രമിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോയത്. മാത്രമല്ല വിജയ്ക്കെതിരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള വിമർശനം കൂടി വരുന്നുണ്ട്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തിറങ്ങാൻ പോകുന്ന സിനിമയായ ജനനായകന്റെ ഓഡിയോ ലോഞ്ച് മലേഷ്യയിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ കരൂർ ദുരന്തത്തിന് ശേഷം വിജയ് കരൂരിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല, കരൂരിലെ ജനങ്ങളെ സന്ദർശിച്ചിട്ടില്ല, പകരം മലേഷ്യ സന്ദർശിക്കാനാണ് ഒരുങ്ങുന്നത് എന്നൊക്കെ രീതിയിലുള്ള വിമർശനം വിജയ്ക്കെതിരെ വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ ഉയരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടി നിലവിലുണ്ട്. ഏതായാലും വിജയുടെ പരിപാടി, ഈ റോഡിലെ വിജയമംഗലയിലെ പരിപാടി ഇപ്പോൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.